اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے بابر عمران آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے پیرا لا کے حوالے سے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے پریویس لیکچر کے اندر پہلے لیکچر کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور اپنے دوسرے لیکچر کے پارٹ 1 کے اندر ہم نے لیٹن ٹرم یا میگزمز جو ہیں ان کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے، اور خاص کر بیٹا ہم نے اپنے لیکچر نمبر 2 کے پارٹ 1 میں فرسٹ 30 ٹرمز جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے۔ تو آج ہمارے لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم مزید جو ہے وہ 31 سے 55 یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹرمز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے لیکچر کے ساتھ منسوب رہے، کنیکٹ رہے، تو یہ جو 55-60 ٹرمز ہیں جو ہم اپنے 2 لیکچر میں بتائیں گے، انہی سے ہی آپ کے پیپر میں میگزمز کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور انٹرویو میں یہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گے۔ تو آپ کا یہ لیکچر بہت خاص ہونے والا ہے، اس لیے آخر تک جو ہے اس لیکچر کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم روزانہ بیسس پر ٹھیک شام کے 7 بجے جو ہے وہ ایک لیکچر اپلوڈ کریں گے لا سے ریلیٹڈ۔ تو آپ نے ایوری ڈے کے حساب سے جب تک آپ کا پیپر نہیں ہوتا، آپ ہر لیکچر جو ہے وہ بڑے فوکسڈ کے ساتھ غور سے سنیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں ان کے نوٹس بناتے جائیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہو سکے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت ویسٹ کیے۔ ہمارے پاس 31 یعنی آج کے لیکچر کی پہلی جو ٹرم ہے، میگزم ہے، وہ ہے میسن پروفٹ۔ میسن پروفٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا میسن پروفٹ جو ہے یہ بیسیکلی پروفٹ انجسٹلی ٹیکن بائی رانگ پوسیسر، یعنی وہ پروفٹ جو کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، وہ میسن پروفٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک آنر کے لیے، ایک مالک کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریکوریبل ہوتا ہے، وہ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اگر میں اردو میں کہوں تو کیا کہوں گا؟ ناجائز قابض کے ذریعے سے حاصل شدہ منافع جو ہے جو واپس لیا جا سکتا ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں میسن پروفٹ کا۔ مثال کے طور پر ایک کرایہ دار تھا، وہ کرایہ دار کیا کرتا ہے؟ مالک مکان جو ہے اس کے مکان کو کسی دوسرے پرپز کے لیے یوز کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے، تو مالک مکان جو ہے وہ کرائے کے علاوہ ان پیسوں کو بھی واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے اگر میں اس کا سینٹینس بناؤں آپ کے لیے تو میں کیا کہوں گا؟ ٹینٹن واز آرڈرڈ ٹو پے میسن پروفٹ ٹو دا لینڈ لارڈ، یعنی کہ کرایہ دار کو جو ہے میسن پروفٹ جو ہے مالک کے مکان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ کرایہ دار جو ناجائز قبضے کے ذریعے سے پروفٹ جو ہے وہ کمائے گا، وہ مالک کے مکان کو جو ہے وہ واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ نیکسٹ جو ٹرم ہے یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے میوٹیٹس میوٹینڈس۔ میوٹیٹس میوٹینڈس کافی بار پیپر میں آنے والی جو ہے یہ ٹرم ہے، ایم سی کیو کے حساب سے بھی اور اس کے علاوہ انٹرویو کے حساب سے بھی۔ میوٹیٹس میوٹینڈس۔ اب جب نیسیسری چینجز جو ہیں کسی چیز میں میڈ کی جائیں، بنائی جائیں، لائی جائیں، تو اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں میوٹیٹس میوٹینڈنس، اور ضروری تبدیلیاں کر کے کسی چیز کو استوار کرنا۔ جیسے کوئی رول ہے، خاص طور پر وہ سپوز کریں گورنمنٹ کمپنیز کا بنا ہے، اور پرائیویٹ کمپنیاں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے میوٹیٹس میوٹینڈنس کر کے اس رول کو کیا کرتی ہیں؟ اپنی کمپنی پر امپلیمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو میں کیا کہوں گا؟ دا رول اپلائی ٹو دا پرائیویٹ کمپنیز، میوٹیٹس میوٹینڈنس، یعنی رول میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے اس رول کو پرائیویٹ کمپنیوں میں اپلائی کرنے کا جو کام ہے، یا اپلائی کرنا جو ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ میوٹیٹس میوٹینڈنس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ٹرم ہے نیکسس۔ نیکسس جو ہے یہ کنیکشن یا لنک کو کہتے ہیں، رابطہ یا تعلق جو ہے اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ نیکسس۔ جیسے بیٹا جب کوئی بندہ کوئی کرائم کرتا ہے نا، تو کرائم اور پنشمنٹ کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے نا، کہ سپوز فلاں بندے نے فلاں کرائم کیا ہے تو اس کو یہ پنشمنٹ ہوگی،
फलां बंदे ने फलां क्राइम किया है तो उसकी पनिशमेंट ये होगी। इसलिए कहा गया है द देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड द पनिशमेंट। जुर्म और सजा के दरमियान एक नेक्सस होना जरूरी है। यूं नहीं है कि कोई बंदा बड़ा जुर्म करे और उसको उस जुर्म के मुकाबले में बड़ी थोड़ी सजा मिले, और एक बंदा छोटा जुर्म करे, थोड़ा जुर्म करे और उसको उस छोटे जुर्म के मुकाबले में बड़ी सजा मिले। तो इस तरह की नाइंसाफी जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्सस का मतलब ये है कि ताल्लुक और राब्ता होना चाहिए किसके दरमियान? जुर्म के दरमियान और सजा के दरमियान, और जितना कोई जुर्म करे उसी के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा नॉनेस्ट। नॉनेस्ट का मतलब है इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, मौजूद ही नहीं है कोई चीज। किसी चीज का मौजूद नहीं होना, वजूद ना होना जो है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉनेस्ट। अगर मैं कहूं द कोर्ट डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट नॉनेस्ट, कोई एग्रीमेंट जो है फ्रीकैन के माबैन हुआ और वो एग्रीमेंट जो है वो जाली है, वो जो एग्रीमेंट है उसका कोई वजूद ही नहीं है, तो उस जेली एग्रीमेंट जो है उसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं नॉनेस्ट। अगर मैं आपको मुहावरे के अंदर समझाने की कोशिश करूं, फिक्रे के अंदर बताने की कोशिश करूं, द कोर्ट डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट नॉनेस्ट, यानी कि अदालत ने मुआहदे को नॉनेस्ट करार दे दिया। अदालत ने मुआहदे को नॉनेस्ट जो है वो करार दे दिया, यानी ये ऐसा मुआहदा है जिसका कोई वजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट है बेटा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, डिस्पाइट एनीथिंग कंटेन्ड एल्सवेयर, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी उर्दू में इसका मीनिंग होता है इसके बावजूद, खिलाफ वर्जी के बावजूद नाफिज करना, खिलाफ वर्जी के बावजूद नाफिज करना। मैं अगर यूं बताऊं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अदर लॉज दिस एक्ट शैल बी अप्लाई, यानी कि अगर कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा कानून, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर उस रास्ते पर जो है ये वाला अमल जो है ये क्या होगा? रिपीट होगा। यानी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, ये क्या है बेटा? दीगर कवानीन पर ये एक्ट जो है वो क्या होगा? लागू होगा। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइटल है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम जो है ये बेसिकली जस्ट इंसिडेंटल रिमार्क है, नॉट इसेंशियल टू द रेशो, नॉट बाइंडिंग। उर्दू में कहें तो गैर लाजिम तबसरा या मुशाहिदा। गैर लाजिम तबसरा या मुशाहिदा जो है इसको हम ये नाम देते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द स्टेटमेंट वाज कॉन्सिडर्ड ओबिटर डिक्टम नॉट प्रीसीडेंट, यानी कि अदालत का वो बयान जो ओबिटर डिक्टम है, जिस पर तबसरा करना लाजमी नहीं है, जिस पर तबसरा करना लाजमी नहीं था, तो वो जो है कभी भी रोल मॉडल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, नजीर के तौर पर जो है वो नहीं बन सकता। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात जो गैर लाजिम तबसरा हो, हम उसको जो है वो बेस के तौर पर ले नहीं सकते। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओबिटर डिक्टम का। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्टेंसिबल ऑनर। ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है उस बंदे को कहते हैं जो बज़ाहिर मालिक हो लेकिन हकीकी में दिखाई देने वाला ना हो, यानी हकीकत में वो किसी शय का मालिक ना हो लेकिन दिखाई ऐसे दे जैसे वो मालिक है। एपरेंट आर प्यूटेटिव ऑनर अपीयर्स टू बी ऑनर। जैसे किसी बंदे के पास किसी जमीन के कागजात हैं, तो कागजात की बेस पर जो है ये कागजात इनफ नहीं है कि हम उसको जो है वो ऑनर डिक्लेयर करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, कोई बंदा किसी किराए के मकान में रहता है, अब ज़ाहिरी तौर पर वो उसी मकान के अंदर रह रहा है ना, आते जाते देखते सारे कहेंगे कि ये मकान उसका है, लेकिन वो बाज़ाहिर हकीकी तौर पर उसका मालिक
نہیں ہے، جتنا ٹائم وہ رہتا ہے اتنا ٹائم کے لیے وہ کیا کرتا ہے، پے کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا اے پرسن ہولڈنگ دا پراپرٹی پیپر مسٹ بی آسٹینسیبل آنر، جائیداد کے کاغذ رکھنے والا شخص جو ہے وہ آسٹینسیبل آنر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی مالک ہو، وہ بظاہر مالک بھی ہو سکتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ ٹرم ہے آسٹینسیبل آنر۔ نیکسٹ ہے بیٹا پرسی۔ پرسی جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بائی اٹ سیلف، انٹرینزیکلی، بذات خود، اپنے طور پر۔ تو میں یوں کہوں کہ دا ایکٹ از ناٹ ایلیگل پر سی بٹ بیکم ایلیگل ان کانٹیکسٹ، یعنی کہ یہ جو عمل ہے یہ بذات خود غیر قانونی نہیں ہے، لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ غیر قانونی ہے۔ یعنی اگر حالات ایسے ہوں، ان حالات میں یہ عمل جو ہے وہ پرفارم کیا جائے تو وہ عمل کیا ہو جائے گا، وہ غیر قانونی ہو جائے گا۔ سمجھ آیا نا؟ مثال کے طور پر آپ کو بتائیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے لائسنس یافتہ جو ہے وہ اسلحہ رکھتا ہے، تو وہ جو لائسنس یافتہ اسلحہ ہے وہ اس کا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن ہاں جھگڑے کی حالت میں، ان کو یوز کرنے کی حالت میں اس اسلحے کی پھر چھان بین جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے، کیسے، کیوں، کیسے، وہ ساری کنڈیشنز جو، تو بظاہر تو وہ غیر قانونی نہ ہو، لیکن ایسا اگر کہیں عمل کریٹ ہو جائے تو پھر اس کو کیا مانا جائے، غیر قانونی مانا جائے، تو اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پرسی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ آج کا رینک 1 ٹرم ہے، مطلب لا کے اندر یوز ہونے والی سب سے فیوریٹ ٹرم، پریما فیشائی۔ پریما فیشائی میکسیمم یوز ہونے والی ٹرم ہے لا کے اندر۔ ایٹ فرسٹ گلینس، آن دا فیس آف اٹ، بادی النظر یا پہلی نظر میں، پریما فیشائی، بادی النظر یا پہلی نظر میں۔ تو دا کورٹ واز پریما فیشائی کیس اگینسٹ دا ایکیوزڈ، کہ عدالت کو ملزم کے خلاف پریما فیشائی جو ہے وہ مقدمہ ملا، اور اس مقدمے کے ہوتے ہوئے اس پر جو جرم ہے وہ مکمل صادر ہو گیا، مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو پریما فیشائی جو ہے دس از ون آف دا ویری ویری امپورٹنٹ ٹرم، امپورٹنٹ میگزم یوز ان دا لا۔ نیکسٹ ہے پرویو، سکوپ، رینج آف اتھارٹی اور آپریشن کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو پرویو ہے نا، یہ دائرہ کار یا حدود کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جیسے میں اگر بتاؤں یہ معاملہ عدالت کے پرویو میں آتا ہے، فلاں جگہ پہ یہ تھانہ ہے، اس تھانے کی حدود ہیں، باؤنڈری ہیں، پرویو ہیں، اور اس میں جو بھی کرائم ہوگا تو اس کی انویسٹیگیشن فلاں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کرے گا، تھانہ کرے گا۔ تو سیم اسی طریقے سے دا میٹر فال ان دا پرویو آف دا کورٹ، کہ یہ جو معاملہ ہے عدالت کے پرویو میں آتا ہے، عدالت کی حدود میں آتا ہے، عدالت کے دائرہ کار میں آتا ہے، اس پر سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پرویو۔ اس کے بعد ایک اور ویری امپورٹنٹ ٹرم ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کوسائی۔ یہ جو کوزائی ہے نا، کوسائی بھی پڑھتے ہیں، کوزائی بھی پڑھتے ہیں، یہ ایز اف، ریزیمبلنگ، پارشلی کے میننگ میں آتا ہے، بالواسطہ یا نسبتی طور پر، جزوی طور پر، نسبتی طور پر یا جزوی طور پر جو چیز ہے اس کے لیے ہم کم ورڈ کیا یوز کرتے ہیں، کوزائی۔ جیسے ٹریبیونل ایک کوزائی جوڈیشل ادارے کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی کہ ٹرائبیونل فنکشن جو ہے وہ کیا ہے، کوزائی جوڈیشل باڈی ہے۔ یعنی کہ یوں بتاؤں، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک انسٹیٹیوٹ دوسرے ادارے دوسری چیز کو بھی کیا کر رہا ہو، سپروائز کر رہا ہو، عارضی طور پر، جزوی طور پر، تو اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کوسائی۔ اس کے بعد ہے بیٹا ریشو ڈیسائیڈینڈی۔ ریشو ڈیسائیڈینڈی امپورٹنٹ ٹرم ہے۔ ریشو ڈیسائیڈینڈی ایک ویری امپورٹنٹ ٹرم ہے، لیگل پرنسپل یا ریزن آن وچ آ ڈیسیژن ریسٹڈ، فیصلے کی بنیاد، منطقی دلیل یا قانونی دلیل کے میننگ میں جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے۔ میں اگر یوں بتاؤں
तो क्या कहूंगा, सिर्फ फैसले की रेशो डिसाइडेंडी जो है ही एंदा नजीर के तौर पर लाजिम होती है। यानी एक फैसला हुआ, उस फैसले की बुनियाद पर बाकी जो फैसले हैं उनको देखा जाता है, परखा जाता है कि फलां चीज जो इस तरह से हुई उसी को जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। ऑन द रेशो डिसेंडेड, ऑन द रेशो ओनली द रेशो डिसाइडेंडी ऑफ द केस इज बाइंडिंग प्रीसीडेंट। जो ओनली रेशो डिसेंडिडाई है केस की, ये बाइंडिंग प्रीसीडेंट के तौर पर, यानी आइंदा आने वाली एक नजीर के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर जो है वो लाजिम होती है कि फलां सरकमस्टांसेस में फलां जो फैसला है वो ऐसे हुआ था, तो फिर उस बेस पर ये फैसला भी क्या होना चाहिए, ऐसे का ऐसे होना चाहिए। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है रेस ज्यूडिकेटा। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो लास्ट 25 टर्म्स है ना जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इनमें बहुत काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स शामिल है। रेस ज्यूडिकेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। मैटर ऑलरेडी फाइनली एडजुडिकेटेड या नॉन रिलाइगेशन जो है, रेलिटिगेशन जो है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेस ज्यूडिकेटा, यानी फैसला शुदा मुकदमा, दोबारा समाअत नहीं हो सकती ऐसे मुकदमे की, उसको हम बोलते हैं रेस ज्यूडिकेटा, जिसका फैसला हो चुका। ए मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो मैटर जिसको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या करती है, डिसाइड कर चुकी होती है, फैसला दे चुकी होती है। जैसे दरखास्त को रेस ज्यूडिकेटा की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया, द पिटीशन वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस ज्यूडिकेटा, कि बड़ी अदालत किसी चीज का फैसला दे चुकी है तो उसको जो है वापिस चैलेंज नहीं किया जा सकता। रेस ज्यूडिकेटा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट है रेस सब ज्यूडिस। रेस सब ज्यूडिस जो है ये मैटर पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, यानी कोर्ट में जो जेर इल्तवा मुकदमा है, जो फैसले का मुंतजर मुकदमा है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेस सब ज्यूडिस। मिसाल के तौर पर बेटा, ये मामला रेस सब ज्यूडिस है और अवामी तौर पर जेर बहस नहीं लाया जा सकता, यानी वो मामला जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो उनको अवामी तौर पर जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता जब तक उनका प्रॉपर फैसला नहीं आ जाता। तो फैसले के बाद ही कोई ना कोई राय कायम होती है। द इशू इज रेस सब ज्यूडिस एंड कैन नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली। जो इशू है वो अभी कोर्ट में जेर इल्तवा है तो कैन नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली, इसलिए उसको जो है अवाम के सामने पेश नहीं किया जा सकता, जेर बहस नहीं लाया जा सकता। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज, सिवाय जहां दूसरी सूरत में लिखा हो। एक कोई केस है, उसका फैसला आ गया है, अब वो फैसला कब इंप्लीमेंट होगा, तो उसके लिए जो है हम सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेटा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तमाम अपीलें 30 दिन में दायर होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो अदालत का हुक्म है कि जितनी भी अपीलें हैं वो 30 दिन से ज्यादा टाइम ना लें। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, कोविड आ गया है, कोई और मसला आ गया है, उसमें वो थोड़ी कमी कोताही जो है वो करते हैं, तो फिर मसला नहीं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऑल द अपील्स मस्ट बी फिल्ड विद इन, ऑल द अपील्स मस्ट बी फिल्ड इन विद इन 30 डेज। तो जितना भी अपीलें हैं उनको 30 दिनों के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है सिंडाई, विदाउट फिक्सिंग अ डे। सिंडाई विदाउट फिक्सिंग अ डे, इनडेफिनेटली एडजॉर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, बगैर किसी मुकर्रर तारीख के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। जैसे कोई मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग क्या कर दी गई, बर्खास्त कर दी गई, सिंडाई, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मीटिंग को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द मीटिंग वाज एडजॉर्न्ड सेंडाई, यानी कि इजलास को सेंडाई मुलतवी कर दिया गया गैर मुअय्यना
मुद्दत के लिए जो है उसको रोक दिया गया। उसके बाद है सिन क्वा नन। सिन क्वा नन का मतलब होता है बेटा एन इनडिस्पेंसेबल कंडीशन, इसेंशियल एलिमेंट यानी बुनियादी शर्त। इसेंशियल एलिमेंट यानी बुनियादी शर्त। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट इज द सिन क्वा नन ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी मुआहदे की दुरुस्तगी के लिए रजामंदी जो है आमतौर पर सिन क्वा नन जो है वो है। किसी मुआहदे की दुरुस्तगी के लिए रजामंदी जो है वो क्या है? सिन क्वा नन है। बताने का मकसद क्या? बुनियादी शर्त है। कंसेंट इज द सिन क्वा नन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी मुआहदे की दुरुस्तगी के लिए रजामंदी सिन क्वा नन है यानी बुनियादी शर्त है। नेक्स्ट है बेटा, उसको हम बोलते हैं स्टार डिसाइसिस। स्टार डिसाइसिस, स्टैंड बाय डिसाइडेड केस, फॉलो प्रीसीडेंट यानी साबका फैसलों की पैरवी करना। इससे रिपीटेड टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना स्टार डिसाइसिस जो है ये अदालत ने फैसले में स्टार डिसाइसिस के असूलों पर अमल किया है। स्टार डिसाइसिस के असूलों पर अमल किया है। द कोर्ट फॉलोड स्टार डिसाइसिस इन इट्स रूलिंग। अदालत ने साबका फैसलों की पैरवी करते हुए कोई भी जो है वो क्या किया है? डिसीजन दिया है। तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे स्टार डिसाइसिस। उसके बाद है स्टेटस को। स्टेटस को जो है ये एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर है, यानी मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत हाल में क्या कंडीशंस है, क्या तरीकेकार है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टेटस कोआ। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, करंट कंडीशन, मौजूदा सूरत हाल में जो पोजीशन है या कंडीशन है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टेटस को। द कोर्ट ऑर्डर टू मेंटेन स्टेटस को अनटिल द जजमेंट। अदालत ने फैसला होने तक स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म दिया है कि जो पहला डिसीजन था, पहली जो कंडीशन थी, जब तक नया फैसला नहीं आ जाता तो वो क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। उसके लिए टर्म यूज होती है स्टेटस को। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर आप न्यूज में भी सुनते होंगे, सो मोटो। कि जी कोई काम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका सोमोटो ले लिया। सोमोटो कहते हैं एज खुद नोटिस, खुदकार तरीके से कार्रवाई करना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो लॉ में यूज होती है सोमोटो, यानी एज खुद नोटिस ऑन इट्स ऑन मोशन। कोर्ट या अथॉरिटी एक्ट विदाउट पार्टी प्रॉम्प्ट। पार्टी के बिना ऐसे मसाइल जो बहुत ज्यादा भयानक हो ना, तो उनका सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है? वो खुद नोटिस लेती है। द सुप्रीम कोर्ट टुक सोमोटो नोटिस ऑफ द केस। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सोमोटो नोटिस ले लिया, यानी एज खुद नोटिस ले लिया, खुदकार तरीके से कार्रवाई की। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सोमोटो। इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद है सरमाइस। सरमाइस का मतलब होता है स्पेक्यूलेशंस, कॉन्जेक्चर, सपोजिशन, अंदाजे या मफरूजे। यानी कि द डिसीजन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द मेयर सरमाइसिस। फैसला सिर्फ सरमाइसिस पर मबनी नहीं होना चाहिए। मतलब फैसला अंदाजे या मफरूजे की बेस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि फैसला जब भी होना चाहिए पार्टिकुलर दलील की बेस पर होना चाहिए। क्योंकि अंदाजे या मफरूजे हाइपोथेसिस जो हैं, हाइपोथेसिस बेसिकली या स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी करेक्ट। हाइपोथेसिस के लिए, मफरूजे के लिए हर वक्त ठीक होना जरूरी नहीं। हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए जब भी फैसले का वक्त आए तो सिर्फ और सिर्फ अंदाजे या मफरूजे की बेस पर फैसले नहीं सुनाने चाहिए, बल्कि प्रॉपर गवाहान, प्रॉपर सबूत, प्रॉपर एविडेंसेस, प्रॉपर कंडीशंस जो हैं इनकी बेस पर फैसले सुनाने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा टू इम्पोन। जी खामोश है। टू इम्पोन, टू चैलेंज आर डिस्प्यूट, लीगैलिटी या क्रेडिबिलिटी।
یعنی چیلنج کرنا یا ڈسپیوٹ، اعتراض کرنا. لیگیلٹی قانونی طریقے سے، کریڈیبلٹی اپنے سے منسوب. تو ہم کیا کہیں گے؟ امپیون جو ہے، ٹو امپیون کا مطلب ہوتا ہے اعتراض کرنا یا چیلنج کرنا. جیسے وکیل نے گواہ کے بیان کو امپیون کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ جو فلاں گواہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں بول رہا، اس کی جو ٹیسٹامنی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو چیلنج کرنے کی جو ہے، اس کو جو ہے امپیون کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. دا لائر sought ٹو امپیون دا وٹنس ٹیسٹمنی. وٹنس کی جو ٹیسٹمنی ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، وکیل نے کیا کیا؟ اس کو امپیون کرنے کی، اعتراض کیا اس پر، اس کو چیلنج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. نیکسٹ ہے بیٹا ٹو کویش. امپورٹنٹ ٹرم ہے ٹو کویش. ٹو اینول، اوورٹر، کینسل این آرڈر آر پروسیس. منسوخ کرنا، کالعدم قرار دینا. دا ہائی کورٹ کویش دا ڈیٹینشن آرڈر. ہائی کورٹ نے حراست کا حکم جو ہے وہ کویش کر دیا، کالعدم کر دیا. مثال کے طور پر جیسے کبھی کبھی جو ہے نا پولیس ہے یا کوئی اور محکمہ ہے، کوئی ایکشن لیتا ہے، اور وہ ایکشن یہ ہے کہ کسی کو بھی گرفتار کر کے لے کر جاتے ہیں بنا ٹھوس ثبوتوں کے، تو عدالت کیا کرتی ہے؟ ان کے اس اقدام کو، ان کے اس کریکٹر کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، منسوخ کر دیتی ہے، ٹو کویش کر دیتی ہے. ویری انپورٹنٹ ٹرم ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہے ہمارے پاس الٹرا وائریس. بیونڈ دا لیگل پاور آر اتھارٹی. اختیارات سے بالا تر، حدود سے باہر. الٹرا ویریس کے میننگ میں آتا ہے، یعنی میں یوں کہوں گا کہ کمپنی نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر الٹرا ویریز عمل کیا. یعنی کمپنیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو وہ اپنے امپلائی پر جو بھی امپلیمنٹیشن کرتی ہیں ان کا پراپر لا ہے، تو کوئی اپنے لا سے ہٹ کر جو ہے وہ سزا جزا نہیں دے سکتی. دا کمپنی ایکٹڈ الٹرا ویریز آف اٹس پاور. کمپنی نے کیا کیا؟ اپنی جو پاور تھی، اپنے جو اختیارات تھے، اس کو بڑھا کر کیا کر دیا؟ الٹرا ویریز عمل کیا. یعنی ان کے اوپر یقین کن حد تک جو ہے وہ عمل کیا، جو کہ عدالتی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد بیٹا ہماری لاسٹ ٹرم ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ویٹیٹ پروسیڈنگ. ٹو رینڈر پروسیڈنگس وائڈ آر انویلیڈیٹ. کاروائی کو باطل کرنا، یعنی کسی عمل کو ناقابل عمل بنانا. کسی عمل کو ناقابل عمل بنانا جو ہے وہ اس میننگ میں آتا ہے جیسے بیٹا دھوکہ کسی بھی معاہدے کو کیا کر سکتا ہے؟ ویٹیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو پارٹیکولر کاروائی ہے اس کو روک سکتا ہے. کوئی بھی عمل ہے اس کو ناقابل عمل بنا سکتا ہے. اس لیے لکھا گیا فراڈ کین ویٹیٹ این ایگریمنٹ، کہ فراڈ جو ہے وہ کسی بھی ایگریمنٹ کو کیا کر سکتا ہے؟ ویٹیٹ کر سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا لیکچر 2 کا پارٹ 2. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے ملتے ہیں شام 7 بجے. تھینک یو سو مچ.